Welcome to my English class, online English class. My dear students, all of you are requested to join the group, especially the students of class 9. Items, or if you want to understand simple tech question or any kind of grammar sentence. You see, look at the slide. First definition of the sentence. A sentence is a word or a group of words that must express a complete idea or sense or meaning, and that may consist of a subject and a verb. একটু কঠিন হয়ে গেছে নাকি? নো প্রবলেম। এখানে বাংলায় আমি সেন্টেন্সের ডেফিনেশনটা আবার বাংলায় দিয়ে দিয়েছি, যাদের বুঝতে কষ্ট হয় তারা এখান থেকে দেখতে পারে। তার মানে if you want to make a sentence, you have to write a subject and you have to write a verb, okay, and there will be a word or a group of words. So how can you make a sentence with a word? Yes, একটা word দিলেও কি sentence হতে পারে। তুমি যদি বলো have you written your homework, আরেকজনে সেটা উত্তর দিতে পারে yes. So yes is also a sentence, but you have to understand here, yes I have. Here I have, there is a subject and there is a verb, but this is hidden here, okay, unexpressed here, okay. So if you want to make a sentence, you must write a subject and a verb. That means in a sentence there will be a subject and there will be a verb, okay. That's why the definition is যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় এবং যা সাধারণত কর্তা এবং ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলে। সো ইংলিশে সেজন্য বলা হচ্ছে a sentence is a word or a group of words, okay, that must express a complete idea or a sense or meaning. That means if you want to make a sentence, it must have a clear meaning or it must have a clear sense, okay. এটার একটা ভাব থাকতে হবে, এটার একটা মিনিং থাকতে হবে, একটা অর্থ থাকতে হবে, then it will be a sentence. এবং আরো বলা হচ্ছে there will be a subject and there will be a verb, okay. Without subject and a verb, that will not be a sentence. That will not be a sentence. হ্যাঁ, এখানে একটা কথা বলে রাখি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বেলায় সাবজেক্টটা অনেক সময় কি থাকে, উজ্জ্ব থাকে, আনএক্সপ্রেসড থাকে, বাট বাকি সমস্ত সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব কিন্তু মাস্ট। সাবজেক্ট ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স হতে পারবে না, ওকে। লুক এট দ্য এক্সাম্পল, we practice English every day. Here we is a subject and practice is a verb, English is object, and every day is a extension. Here every day is an adverb, okay. According to participle speech, this is an adverb, okay. So you see there is a object, there is a subject, and there is a verb, and there is an object, okay. So subject is a must. According to the definition, subject is must, and verb, here verb is practice. That's why this is a sentence, okay. This is a sentence, okay. Basically there are two parts of a sentence, you know. In a sentence there are two parts, one is subject, another one is predicate, okay. There are two parts of a sentence, one is subject and another one is predicate. What is subject? Look, a subject of a sentence is a person or thing about which something is said or written. That means যে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু বলা বা লেখা হয় তাকে সাবজেক্ট বা কর্তা বলে। কঠিন হয়ে গেছে নাকি? আবার ক্লিয়ার করে বলছি, যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু লেখা হয় বা বলা হয় সেটি হবে সাবজেক্ট, ওকে। যদি আমি বলি মিস্টার কামরুল হাসান is our English teacher. So Mr. Kamrul Hassan is our English teacher. এখানে our English teacher কথাটা
কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে? মিস্টার কামরুল হাসান সম্পর্কে, অর্থাৎ এই বাক্যটা লেখা হয়েছে মিস্টার কামরুল হাসান সম্পর্কে। If I say another sentence, Kazi Nazrul Islam is our rebel poet. So here the sentence is written about Kazi Nazrul Islam. That's why here subject is Kazi Nazrul Islam, right? So যে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু বলা বা লেখা হয় তাকে সাবজেক্ট বা কর্তা বলে। ইংলিশে বলছে a subject of a sentence is a person or thing about which something is said or read. Okay, now predicate. What is predicate? And the predicate that says what the subject does. That means the subject বা কর্তা সম্পর্কে বলে বা করে বা লিখে তাকে predicate বলা হয়। উদাহরণ না দিলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে না। That's why let's see the example. We practice English every day. If you see এই পুরো সেন্টেন্সটা লেখা হয়েছে প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে, দ্যাট মিন্স এই সেন্টেন্সটা পুরোটা বলা হয়েছে আমাদেরকে নিয়ে। দ্যাট মিন্স উই প্র্যাকটিস ইংলিশ এভরিডে, আমরা ইংরেজি নিয়মিত চর্চা করি, প্র্যাকটিস করি। সো পুরো কথাটা কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ আ সাবজেক্ট। এবং এই যে পুরো বক্তব্যটা লেখা হয়েছে সাবজেক্ট সম্পর্কে, অর্থাৎ সাবজেক্ট বা কর্তা সম্পর্কে যাই যাই আমি লিখলাম সব পুরোটাই আমার কিন্তু predicate. That's why here subject we and predicate is practice English every day. পুরোটাই হচ্ছে আমার predicate. Practice English every day, এই পুরো অংশটাই হচ্ছে আমার predicate, আর weটা হলো আমার কি subject. Okay, I hope you understood. Now this is very important. You know, sentence are 5 kinds. Okay, sentence can be classified into 5 categories, but it will be according to the meaning or functions. Okay, according to meaning, অর্থ অনুসারে এবং ফাংশন অনুসারে সেন্টেন্স হচ্ছে 5 প্রকার। How many kinds? 5 kinds. অর্থের দিক থেকে বা তোমার ফাংশনের দিক থেকে আমাদের সেন্টেন্স হচ্ছে 5 প্রকার। খুব ইম্পর্টেন্ট, এখন থেকে তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ারলি দেখার চেষ্টা করো, বোঝার চেষ্টা করো। যদি কোনো বিষয় না বুঝে থাকো কমেন্ট বক্সে লিখবে প্লিজ। Assertive sentence. First, assertive sentence. Look at the classification. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative, objective, explanatory. These are 5 kinds of sentences. Okay, so according to meaning and function, these are 5 kinds. কারণ সেন্টেন্সের আরেকটি প্রকার আছে, সেটা আমি লাস্টের দিকে তোমাদেরকে বুঝাবো, যেটা আমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বুঝতে হলে আমাদের ওই প্রকারটাও জানতে হবে। ওকে, সো দেখো, নাও লেটস টক অ্যাবাউট ইন ডিটেইলস হোয়াট ইজ assertive sentence. Assertive sentence, first look at the definition here. An assertive sentence is a simple or general statement or assertion, either affirmative or negative. That means assertive sentence-টা affirmative হতে পারে, নেগেটিভও হতে পারে, এবং যেটা দ্বারা কোনো কিছু বিবৃতি প্রকাশ করে, কোনো কিছু বর্ণনা প্রকাশ করে, এক কথায় কোনো কিছু ডেসক্রিপশন দিলে দ্যাট উইল বি assertive. আমি আবার বলছি, কোনো কিছু বর্ণনা দিলে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু বর্ণনা দিলে, বিবৃতি প্রদান করলে, ডেসক্রিপশন করলে, ন্যারেট করলে, দ্যাট উইল বি assertive sentence. And assertive may be 2 kinds, affirmative and negative. এটা দুই জাতের হতে পারে, affirmative হতে পারে, negative হতে পারে। Let's see the example. Look the structure. Assertive sentence এর স্ট্রাকচারটা হচ্ছে শুরুতে সাবজেক্ট বসবে, এরপরে ভার্ব বসবে, এরপরে অবজেক্ট বসবে। অবজেক্টও হতে পারে, কমপ্লিমেন্টও হতে পারে, অ্যাডভার্বও হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে। দেখো এখানে অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট, এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি। অনেক ছেলেমেয়েরা কিন্তু অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্ট বুঝতে পারে না, একটু পার্থক্য আছে অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্টের মধ্যে। অবজেক্ট হবে, আগে কমপ্লিমেন্টটা বোঝায়। মনে করো আই এম আ টিচার, এই বাক্যটার মধ্যে আই হলো সাবজেক্ট, এম হলো ভার্ব। ওকে, টিচার এটা কি অবজেক্ট হবে? নো, টিচার এটা অবজেক্ট হবে না, কারণ এখানে সাবজেক্ট যাহা অবজেক্ট তাহা, একটা অপরটার পরিপূরক। দেখো টিচারকে আমি, আমি কে টিচার, কাজেই আই এবং টিচার একটা অপরটার পরিপূরক। দ্যাটস ওয়াই দ্যাট উইল বি
কমপ্লিমেন্ট। ওকে, আবার যখন বলা হবে আই টিচ ইংলিশ, এখানে দেখো আই এটা সাবজেক্ট, টিচ শিক্ষা দেওয়া, ইংলিশ আমি ইংরেজি শিক্ষা দিই, আমি ইংরেজি পড়াই, এখানে ইংলিশটা হচ্ছে অবজেক্ট। কেন? ইংলিশ কি আমি হতে পারি, বা আমি কি ইংলিশ হতে পারি? না, দ্যাটস ওয়াই এটা পৃথক জিনিস, আলাদা জিনিস, দ্যাটস ওয়াই দ্যাট উইল বি অবজেক্ট। সো অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেটা। কমপ্লিমেন্টটা কি বললাম, সাবজেক্ট এবং শেষের যে ওয়ার্ডটা, অর্থাৎ যেটাকে অবজেক্টের জায়গায় যেটা বসে, সেই ওয়ার্ডটা যদি সাবজেক্টের পরিপূরক হয় দেন দ্যাট উইল বি কমপ্লিমেন্ট। ইজিলি বুঝতে গেলে সেই বিষয়টা। এবার কখনো কখনো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এগুলো না হয়েও শুধু অ্যাডভার্ব দিয়েও কি হতে পারে, আমার যে কি হতে পারে, ভার্বের পরে অবজেক্ট বসেও তোমার অ্যাডভার্ব বসেও কি হতে পারে, সেন্টেন্স কমপ্লিট হতে পারে। যেমন হি কেম হিয়ার, এখানে দেখো হি সাবজেক্ট, কেম হলো আমার ভার্ব, হিয়ার হলো আমার এখানে অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব অফ টাইম, দ্যাটস ওয়াই ইটস অলসো আ সেন্টেন্স, বাট there is no object, no complement. Here adverb is used. Okay, right. Okay, look at the example. As there are two forms, one is the affirmative, another one is negative. Look at the affirmative sentence. An example of affirmative: English is an international language. This is an affirmative sentence. Okay, and we do not do bad things. That is negative. So here we have 2 points. One is what is assertive sentence and how many kinds of assertive sentence. Okay, assertive sentence is one kind of description. Okay, description of a thing or description of a person. Okay, suppose if I say our Bean college is a good college, or our Bean school and college is a reputed college, that is here assertive. Why? এই সেন্টেন্সটা ডেসক্রিপশন করা হয়েছে আওয়ার বিএন স্কুল সম্পর্কে। আমি যদি বলি বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি, এখানে সেন্টেন্সটি বর্ণনা করা হয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যান assertive sentence. As it is affirmative, the sentence will be affirmative sentence. Assertive but affirmative, as there is no or not. Okay, now interrogative sentence. What is interrogative sentence? Let's see the definition. An interrogative sentence asks question about a person or thing or things. Okay, it always ends with a note of interrogation or question mark. Two forms, affirmative and negative. It also has two forms. One is affirmative, another one is negative. At first look at the definition. What is interrogative? বলা হচ্ছে an interrogative sentence হচ্ছে যেটা ask question, যেখানে প্রশ্ন করা হয় about a person or thing or things, কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে যখন কোনো প্রশ্ন করা হয়, that will be interrogative. এবং বলা হচ্ছে at the end of the sentence there will be a question mark, and it has two forms. One is affirmative and another one is negative. তাহলে আমরা অলরেডি assertive এর দুটো ফর্ম পেয়েছি, affirmative, negative. ইন্টারোগেটিভ একই ভাবে দুটো ফর্ম পাচ্ছি, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। এটারও তাহলে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি সবকটি সেন্টেন্সেরই দুটি ফর্ম আছে? না, এখানে কিন্তু একটা বিষয় আছে, তোমরা আমার আলোচনার প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে বিষয়গুলো জেনে যাবে কোন কোন সেন্টেন্সে এই ধরনের অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ আছে আর কোন কোন সেন্টেন্সে নাই, এবং কিভাবে আমি অ্যাসার্টিভ সহজে চিনবো, কিভাবে ইন্টারোগেটিভ সহজে চিনবো। শেষের দিকে আমি কিছু টিপস দিব তোমাদেরকে, টেকনিক দিব, যেগুলা দিয়ে তুমি সহজে চিনতে পারবে, আইডেন্টিফাই করতে পারবে what is assertive, what is interrogative, okay, and what is imperative and others. Okay, there are two ways to form an interrogative sentence. আমরা interrogative sentence গঠন করার জন্য দুটো ফর্ম আমরা ফলো করি, অর্থাৎ interrogative sentence দুভাবে গঠিত হতে পারে। একটা হতে পারে beginning with helping verbs। আমরা জানি হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে এগুলো সবকটি হেল্পিং ভার্ব, এখান থেকে আমি ব্র্যাকেটে যা লিখেছি সবকটি হচ্ছে হেল্পিং। am, is, are, was, were, have, has, had, or all kinds of moral auxiliaries like shall, should, will, ought, can, ought, may, might, etc. These all are called helping verbs. So interrogative may be with helping verbs, or it can be
WH words. Okay, first beginning with helping verbs. Suppose, say for example, do you have your assignment ready? That is interrogative, but it is started with helping verbs, right? Do is a auxiliary, right? Do is also here auxiliary. Here main verb is have, right? That's why do is also a one kind of auxiliary. Do in one sense principal verb or main verb, in another sense it can act as a auxiliary verb. Similarly, does, did, do, does, did. Similarly, do, does, did. Three verbs can act as an helping verb, and sometimes they can act like principal verb. Okay, আমি বাংলায় আরেকটু বলি, ডু ডাজ ডিড এই তিনটা ভার্ব মেইন ভার্ব হিসেবে কাজ করে, কখনো কখনো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও কাজ করে। ওকে, সো ভয়ের কোনো কারণ নেই। যখন এটা প্রশ্ন করার কাজে ব্যবহার হবে বা নেগেটিভ সেন্টেন্স পড়ার কাজে ব্যবহার হবে, ডু ডাজ ডিড যখন কোনো মেইন ভার্বের আগে বসবে সেক্ষেত্রে সেগুলো হেল্পিং ভার্ব হিসেবে কাজ করে। যেমন দেখো, ডু ইউ হ্যাভ, এখানে হ্যাভ একটা ভার্ব আছে, সো ডুটা আমার এখানে অক্সিলারি ভার্ব বা হেল্পিং ভার্ব। ওকে, doesn't he speak, এই যে একটা ভার্ব আছে অলরেডি এখানে does আসছে, that's why does is here helping verb. Did she work abroad, so here did is helping verb. Okay, so here affirmative sentence is, do you have your assignment ready? This is affirmative and it is interrogative. Okay, and that is negative. Doesn't he speak English, that is negative and it's also an interrogative. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ওই সমস্ত বাক্য যেগুলো কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং যেটির দুটো ফর্ম আছে, অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ, এবং যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুভাবে গঠিত হয়, হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু হতে পারে এবং ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হতে পারে। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা কি পরের পেজে দেখো, পরের স্লাইডে, beginning with some specific words like who, which, what, when, where, why, how, whom, how much, how many, etc. These all are called WH questions, right? In grammar, they are called WH question. Why they are WH question? Because W and H is available here, right? W-H-T, what? W-H-E-N, when. That's why these are called WH words, right? How, here W and there H. That's why it's also a WH word. So when the question will be started with WH word, then they are called WH questions, right? How is your business going on? Here, how is WH word. That's why it is a WH question. তার মানে এই WH word দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন শুরু হয় সেগুলোকে আমরা বলি WH question. তার মানে এটিও এক ধরনের প্রশ্ন। সো আমরা দুই জাতের প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি। আগে পেয়েছি beginning with auxiliary or helping verbs, that is also one kind of question, and another question pattern is with WH word, that is also another question pattern. Okay, so there are two types of question, okay, according to structure. One is WH word, WH question, another one is helping with helping verb questions. Okay, and these are called also yes no question. These are called yes no question. এক কথায় যে সমস্ত প্রশ্নগুলো অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে বা হেল্পিং ভার্ব দিয়ে শুরু হবে সেগুলোর একটা নাম আছে, নাম হলো এগুলোকে বলে yes no question. কেন এগুলোকে yes no question বলে? যেন এগুলোর উত্তর হতে পারে হয় yes না হয় no. That's why এগুলোকে বলে yes no question. আশা করি বুঝতে পেরেছো। যেমন দেখো, আমি যদি বলি did she work abroad, সে কি বিদেশে কাজ করতো, ইয়েসও হতে পারে নো হতে পারে, রাইট? আবার যখন WH কোশ্চেনের কথা আসবে এগুলোর উত্তর কিন্তু ইলাবোরেটলি হয়, অর্থাৎ বর্ণনামূলক হয়, ডেসক্রিপটিভ টাইপের হয়। যেমন আমি যদি বলি what time is it now, তোমাকে এটা ক্লিয়ারলি বলতে হবে it is 4:30 p.m. or it is 3:40 p.m. এভাবে বলতে হবে, রাইট? ওকে, I hope you understood. Now go to imperative sentence. Let's talk about imperative sentence. First, look at the example. You see, a sentence that expresses, okay,
a request, command, order, advice, suggestion, etc. is an imperative sentence. তার মানে একটা imperative sentence এ request থাকতে পারে, command থাকতে পারে, command মানে কি কাউকে আদেশ করা, ওকে, order থাকতে পারে, command করা, ওকে, নির্দেশ থাকতে পারে, order থাকতে পারে, আদেশ থাকতে পারে, advice থাকতে পারে, suggestion থাকতে পারে, পরামর্শ, প্রস্তাব থাকতে পারে, that will be imperative. ওকে, তার মানে যে বাক্য দ্বারা কোনো প্রস্তাব, অনুরোধ, পরামর্শ, নিষেধ, আদেশ, প্রস্তাব এগুলো বোঝায়, that will be imperative sentence. A sentence that expresses a request, a command, order, advice, suggestion, that will be an imperative sentence. It is an imperative sentence that the subject is usually unexpressed. যেটা আমি আগে শুরুতে বলেছি যে imperative sentence হলো একমাত্র সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সটার মধ্যে সাবজেক্ট উজ্জ্ব থাকে, তার মানে বর্ণনা করা হয়ে থাকে না, তার মানে শুরুতে সাবজেক্টটা উজ্জ্ব থাকে, বলা হয়ে থাকে না, আনএক্সপ্রেস থাকে, ইট ইজ আন্ডারস্টুড টু রাদার, বরং এটা বুঝে নিতে হয় যে এখানে যে সাবজেক্ট আছে তার মানে এটা ইনভিজিবল থাকে। এজন্য আমি স্ট্রাকচারটা লিখেছি এখানে, দেখো, সাবজেক্ট ইনভিজিবল প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, ওকে, where it has two forms. আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক সময় এটারও দুটো ফর্ম আছে, তাহলে আমরা অলরেডি তিন প্রকার সেন্টেন্সের দুটো করে ফর্ম পেয়েছি, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। অ্যাসার্টিভ এর দুটো ফর্ম পেয়েছি, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ এর দুটো ফর্ম পেয়েছি, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। ইম্পারেটিভ এর দুটো ফর্ম পাচ্ছি, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ। তার মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সও অ্যাফার্মেটিভও হতে পারে, নেগেটিভও হতে পারে, রাইট? লুক এট দ্য এক্সাম্পল, টেক কেয়ার অফ ইউ, take care of you, that is affirmative, okay? But when I say never tell a lie, that is negative. Look at the sentence, there is no subject, okay? এখানে কোনো সাবজেক্ট নাই, তার মানে আগেই বলেছি subject will be invisible here, subject will be unexpressed here, okay? সাবজেক্ট সাধারণত এখানে কি থাকে, unexpressed থাকে, অর্থাৎ সাবজেক্ট বিহীন বাক্যই হলো imperative sentence, okay? This is the short টেকনিক, ওকে, কোশন। বাট দেখো অনেকে এটাকে মিস্টেক করে ফেলে, সেই জন্য বাক্যটা এখানে লেখা হয়েছে ইউ মাস্ট ডু ইউর ডিউটি, তুমি অবশ্যই তোমার দায়িত্ব পালন করবে। অনেকে এটা কথার ভাবটা বুঝে বলে ফেলে দ্যাট ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। নো, দ্যাট ইজ নট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ওয়াই? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হতে হলে সাবজেক্ট থাকবে না। এই বাক্যে যেহেতু সাবজেক্ট আছে তাহলে নিশ্চিত এটা হচ্ছে assertive sentence, okay? That's why I have written here it is an assertive sentence, not an imperative sentence. This is not an imperative sentence, okay? I hope you understood. Now I'm going to talk about optative sentence. Look at the definition, okay? First, wish, desire, prayer, etc. are expressed by the optative sentence. That means in optative sentence someone or somebody's wish or desire or prayer will be expressed. তার মানে কোনো ব্যক্তি কোনো ইচ্ছা বা কোনো কামনা বা কোনো প্রার্থনা এখানে প্রকাশ পাবে, that will be optative sentence. And optative sentence pattern is may plus assertive sentence. সোজা কথা, assertive sentence এর আগে তুমি may যোগ করলেই সেটা হয়ে যাবে optative sentence. Look at the sentences. You live long, তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমি যদি এখানে মেটা বসে may you live long, that will be optative sentence, okay? May you live long, that will be optative sentence. So in optative sentence may will be available, but without may also can be formed without may. It can be formed without may also. How? Long live Bangladesh, long live our president. Suppose here may is hidden, may is unexpressed, okay? That is also optative, okay? You have to understand there is may, okay? May long, may Bangladesh live long, may Bangladesh live long, that is the point, okay? So let's see the exclamatory sentence. Exclamatory sentence, look at the first definition. Exclamatory sentence is a sentence. It's a sentence
which expresses strong or certain feeling or emotion, right? Certain feeling or emotion like surprise, pain, delight, anger, or disgust, etc. Look at the structure. This sentence pattern will be like this way. It may start alas or hooray, bravo or what or how, etc. Sometimes it will be started with alas or hooray, or sometimes you see bravo or what or how. Okay, look, say for example, hooray, our cricket team has won the series. Look at the sentence, the structure. The sentence is started with hooray. That's why there is an exclamation mark. Okay, in exclamatory sentence, their exclamation mark is a must. Okay, when the exclamation mark will be used here, then after the other parts of the sentence there will be full stop. একটু বাংলায় বলছি সবাই যাতে বুঝতে পারো। যখন আমরা দেখব যে এই ধরনের শব্দগুলো আছে, এলাস, হুররে, ব্রাভো, হোয়াট, হাউ, এই সমস্ত শব্দের বেলায়, বিশেষ করে এই যে ব্রাভো, হুররে, এলাস, এই তিনটে শব্দের বেলায় এগুলো যখন শুরুতে বসবে তখন আমরা এক্সক্লেমেশন মার্কসটা বসিয়ে দেব। আর এগুলো যখন শুরুতে বসে যাবে, ওই যে বাকি বাক্যটা শেষে কিন্তু আর ওই চিহ্নটা আর হবে না, অর্থাৎ এক্সক্লেমেশন মার্ক আর হচ্ছে না, ওই জায়গায় তোমার ফুল স্টপ। আর বাকি সেন্টেন্স গুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে এক্সক্লেমেশন মার্কসটা শেষই হবে। যেমন আমি যদি বলি what a wonderful land Bangladesh is, here exclamation mark will be used. Okay, that is the point you have to understand. Okay, suppose what a pity, here exclamation mark. Okay, that's all. Now another classification of sentence, as earlier I have told you, যে সেন্টেন্সের প্রথম দিকে যেগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু মিনিং। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু মিনিং এর মধ্যে আমরা 5 প্রকার সেন্টেন্স পেয়েছি। এখানের মধ্যে আবার প্রত্যেকটা প্রকারকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পেয়েছি, রাইট? এর মধ্যে কিন্তু 3 প্রকার সেন্টেন্সের 2 প্রকার করে ছিল। অ্যাসার্টিভ এর পেয়েছি, ইন্টারোগেটিভ এর পেয়েছি, আর পেয়েছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। অবজেক্টিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ ফর্ম নেই। সো কোন কোন সেন্টেন্সের দুটো প্রকার আছে? assertive has 2 forms, interrogative has 2 forms, and imperative has 2 forms. But objective and exclamatory has no negative form. Only assertive form will be available, right? That is the point you have to remember. And another classification of sentence, and this classification is according to structure. তাহলে আগের প্রকারটা কিসের ছিল? মিনিং, অর্থের দিক থেকে প্রকার ছিল। আর এখন বলা হচ্ছে স্ট্রাকচারের দিক থেকে কত প্রকার। এটা কেন দরকার? তুমি যখন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করবে তোমার কিন্তু এই যে অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচারটা তোমার দরকার, রাইট? এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড, হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই, হাউ উইল ইউ ফাইন্ড আউট, হাউ উইল ইউ illustrate? Okay, look at the example and try to understand the definition of simple complex compound. Okay, according to structure there are 3 kinds of sentence and they are simple. First one is simple, second one is complex, third one is compound. Okay, now we are going to the definition of these sentences. Okay, first, simple sentence. Simple sentence ta ki? Look at the example. A simple sentence is one that contains only one subject and a finite verb. একটু কঠিন হয়ে গেল। Look at the example. I helped a poor boy. এক কথায় সিম্পল সেন্টেন্স হবে যে সেন্টেন্সের মধ্যে একটি মাত্র সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। সোজাকে দেখো একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ভার্ব থাকলে সেটি হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। এখানে কোনো কনজাংশন থাকবে না, কোনো ধরনের অতিরিক্ত ক্লজ থাকবে না, একটা মাত্র ক্লজ থাকবে। ক্লজ কি? এবার ক্লজ হলো একটা বড় বাক্যের একটা অংশ। ইটস এ পার্ট অফ এ বিগ সেন্টেন্স ওয়্যার আ সাবজেক্ট এন্ড আ ভার্ব ইজ অ্যাভেইলেবল। ওকে, তাহলে ক্লজটা হলো কি? একটা বড় বাক্যের একটা অংশ যেখানে একটি সাবজেক্ট থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, সেটি হচ্ছে একটি ক্লজ, যেটার একটা আলাদা অর্থ থাকবে। যেমন আই হেল্পড আ পুয়ার বয়, এখানে একটা মাত্র ক্লজ, কারণ একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ভার্ব আছে, আর কোনো ভার্ব নাই, সাবজেক্ট নাই।
That's why that is a simple sentence. Look, complex sentence. A complex sentence is one. Complex sentence হচ্ছে এমন একটি বাক্য that contains one principal clause. একটা principal clause থাকবে and one or more subordinate clause or clauses. এবং যেখানে একটি বা একাধিক subordinate clause থাকবে। আবার বলছি, complex sentence, very carefully, look very carefully. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে এমন একটি সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সের মধ্যে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবেই, তার মানে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবেই এবং এর একটি বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। লুক, আই হ্যাভ এ পেন হুইচ ইজ ভেরি নাইস। এই বাক্যটার দিকে যদি আমরা তাকাই, এখানে দেখো আই হ্যাভ এ পেন, এটি হলো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। আমি ক্লজটাও এখানে সাথে সাথে বুঝাই ফেলছি তোমাদের সুবিধার্থে, যদিও ক্লজটা হচ্ছে আলাদা আরেকটা লেসন। এনিওয়ে, এখানে বুঝাই ফেলছি। আই হ্যাভ এ পেন, আই হ্যাভ এ পেন, দেখো এই বাক্যটি একটি ক্লজ। আগেই বলেছি আমি ক্লজ কি, যেখানে একটি সাবজেক্ট থাকবে, একটি ভার্ব থাকবে, কাজে এটি একটি ক্লজ। সো এই ক্লজটাকে এখন প্রিন্সিপাল ক্লজ বলবো না সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলবো? কারণ এই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বুঝতে হলে তোমাকে বলা হচ্ছে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে এবং একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। তাহলে এখন এখানে আমার যে তাহলে বুঝতে হবে এখানে দুটো ক্লজ আছে। তাহলে এই যে আই হ্যাভ এ পেন, এটি একটি ক্লজ, একটা আন্ডারলাইন করা আছে, এটি আরেকটি ক্লজ। এখন প্রশ্ন হলো এটা কি ক্লজ? নিশ্চিতভাবে বলছি এটি হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ। এটি প্রিন্সিপাল ক্লজ কেন? প্রিন্সিপাল ক্লজ বলা হয়, সেই প্রিন্সিপাল ক্লজ বলা হয় তাকে যে বাক্যটি স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে। আবার বলছি, আই রিপিট ওয়ান্স अगेन, I have a pen, এই বাক্যটা দেখো স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারছে। That means it is independent. Okay, I have a pen বললে যে কেউ বুঝতে পারবে আমার একটি কলম আছে। বাট যখন আমি বলবো এই বাক্যটি ছাড়া which is very nice, যেটি খুবই চমৎকার, এটি ছাড়া যদি আমি কাউকে বলতে যাই, বারবার বলি which is very nice, which is very nice, যেটি খুবই চমৎকার, যেটি খুবই চমৎকার, মানুষ কি বুঝবে? No. This is not meaningful. Okay, this cannot express its clear meaning. That's why it is independent. Okay, why it is independent? It is dependent. Okay, it is dependent on, it depends on principal clause. It is dependent clause, it is independent clause. এটি স্বাধীন আর এটি হলো অধীন। কাজেই বলা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হতে হলে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ লাগবে, একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ লাগবে, আবার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ একাধিকও হতে পারে। ওকে, তবে এখানে একাধিক আমি লিখিনি, জাস্ট একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ লিখেছি। এবার কম্পাউন্ড এবং কমপ্লেক্সের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কি দেখো। অনেকটা তোমার এই বিষয়টা যারা বুঝছো, যে প্রিন্সিপাল ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যারা বুঝেছো তাদের জন্য কম্পাউন্ডটা বোঝাটা সহজ হয়ে যাবে। এখন দেখো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ডেফিনিশনটা কি বলা হচ্ছে। আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইজ ওয়ান, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হচ্ছে এমন একটি সেন্টেন্স দ্যাট কন্টেইনস, যেখানে থাকে টু অর মোর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস। তার মানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্লজগুলো হতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এখানে তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের কোনো স্থান নাই। কোন সেন্টেন্সে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কোনো সাবঅর্ডিনেটিং or subordinate clause থাকবে না, অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে না। এখানে যা থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে। লুক, দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বললে এটা ডিপেন্ডেন্ট না ইন্ডিপেন্ডেন্ট? এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কেন? দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বললে বাক্যটা অর্থপূর্ণ, লোকটি গরিব, অর্থটা ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারছি। আবার দেখো, আমি এই অংশটা যদি অর্থ করি হি ইজ অনেস্ট, সে হয় সৎ, তার মানে লোকটি সৎ, বা কোনো ব্যক্তিকে বলছি সে সৎ, দ্যাট মিন্স ইট ইজ অলসো ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কাজেই মাঝখানে যে একটা কনজাংশন হয়েছে, এখানে বলা আছে বাই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন লাইক এন্ড, বাট, অর, এই শব্দগুলো দ্বারা সাধারণত যুক্ত থাকলে সেগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। আবার বলছি, তাহলে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের মূল পার্থক্য হলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুটো ক্লজই হবে প্রিন্সিপাল ক্লজ, দুটো ক্লজই হবে স্বাধীন ক্লজ, আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে একটি স্বাধীন ক্লজ, অপরটি অধীন ক্লজ। একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ, অপরটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর এখানে হবে দুটি প্রিন্সিপাল ক্লজ, দুটোই প্রিন্সিপাল ক্লজ। আর এখানে মাঝখানে হবে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, অর্থাৎ ফ্যান ভয়েস নামে যে শব্দগুলো আছে সেগুলো, এগুলো আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করার সময় তোমাদেরকে বলবো।
অলরেডি ক্লাসে বলেছি ফ্যান বয়েস নামে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো এখানে বসবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে। আর সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যেগুলো আছে যেমন এই যে সো দ্যাট ওকে ইফ, হ্যাঁ, আনলেস, টিল, আনটিল, এই জাতীয় যতগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ওকে, আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। সো আমরা আমাদের যে পুরো আজকের যে লেসন সেখানে আমরা কি পেলাম? We got the definition of sentence, how many kinds of sentence according to meaning, অর্থ অনুসারে সেন্টেন্স কত প্রকার সেটা পেয়েছি আমরা, according to structure সেন্টেন্স কত প্রকার সেটা পেয়েছি, এবং আমরা শুরুতে যেটা দেখেছি according to meaning এর দিক থেকে যে সেন্টেন্স সেখানে আমরা দেখেছি যে প্রত্যেকটা দুটো করে ফর্ম আছে, শুধুমাত্র এই যে এই তিনটা সেন্টেন্সের দুটো করে ফর্ম আছে, অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ, ইম্পারেটিভের দুটো ফর্ম আছে, অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ, অবজেক্টিভের এবং এক্সক্লেমেটরির একটি মাত্র ফর্ম আছে, শুধুমাত্র অ্যাসার্টিভ ফর্মটাই আছে। ওকে, এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি। আর এই পাঁচ প্রকারটা কিসের উপর ভিত্তি করে এটা মনে রাখতে হবে, অ্যাকর্ডিং টু মিনিং এবং ফাংশন অনুসারে, অর্থ এবং কাজের অনুসারে আমরা এটা পাঁচ প্রকার পেয়েছি। আর এরই মাঝে আমরা আবার অ্যাকর্ডিং টু স্ট্রাকচার তিন প্রকার সেন্টেন্স পেয়েছি, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। এর মধ্যে একটা মেজর পার্থক্য দেখেছি কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডের মধ্যে। কমপ্লেক্সের মধ্যে দুটো ক্লজই হচ্ছে দুটো ক্লজ থাকবে, কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। মনে রাখবে এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আগেও হতে পারে পরেও হতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে দুটি ক্লজই কি হবে, প্রিন্সিপাল ক্লজ হবে। আর সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে শুধুমাত্র একটি ক্লজ থাকবে, একটি ক্লজ মানে একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব থাকবে। ওকে, I hope you understood today's topic and you have a homework, and that is you will write 5 sentences for every kinds. Okay, প্রত্যেক প্রকার সেন্টেন্সের 5টি করে example you will write and you will inbox me. Okay, and you will submit it before 10 p.m. tomorrow. Okay, আগামীকাল 10 p.m. মানে রাত একেবারে 10টা পর্যন্ত দিয়েছি সময়, এর ভেতরে তোমরা আমাকে এই হোমওয়ার্কটা সাবমিট করবে। প্রত্যেক প্রকারের 5টি করে এক্সাম্পল, তার মানে অ্যাসার্টিভের 5টি লিখবে, ইম্পারেটিভের 5টি এক্সাম্পল লিখবে নিজের মতো করে। ওকে, এবং সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ডেরও 5টি করে এক্সাম্পল লিখবে। আমি তোমাদের থেকে আশা করব ওই যে প্রথম যে 3 প্রকার সেন্টেন্সের প্রত্যেকের যে 2 প্রকার করে আছে সেগুলোর মধ্যে তোমরা দুটো অ্যাফার্মেটিভ লিখলে আর দুটো নেগেটিভ লিখবে, বা 3টি নেগেটিভ লিখবে, বা 3টি তুমি যদি অ্যাফার্মেটিভ লিখো আর 2টি নেগেটিভ লিখবে। এভাবে করে তোমরা এক্সাম্পল গুলো লিখবে এবং আমার কাছে ইনবক্স করবে। আই হোপ you have understood the topic. Okay, and you will practice, you will remember this one. Okay, thank you so much. That's all for today.